सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो पंजाबी न्यूज़। मैं हां तुहाडे नाल हरप्रीत सिंह गिल। खबरां दा विस्तार करांगे, पर सब तो पहला एक नज़र हुण तक दीआं सुर्खियां ते। खेती कानूनां खिलाफ किसानां दा संघर्ष लगातार जारी। किसान आगू राकेश टिकैत ने पीएम मोदी उत्ते कीता शब्दी वार, कहा सारा देश करदा है तिरंगे नाल प्यार। पंजाब सरकार ने लिया वड्डा फैसला, दिल्ली पुलिस वालों गिरफ्तार करके जेल भेजे गए पंजाबी किसानों हुण पंजाब सरकार मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया करवाएगी। किसान अंदोलन दरम्यान पैदा हुई स्थिति के चलते पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सद्दी आल पार्टी मीटिंग, कहा संकट के समय एकजुट होण सियासी तरह। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਪ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ लाल किले उत्ते वापरी घटना उत्ते दुख जताया। उन्हें कहा कि दिल्ली 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान वेख के देश बहुत दुखी होया। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी उत्ते भारतीय किसान यूनियन के आगू और गाजीपुर सरहद उत्ते खेती कानूनों खिलाफ धरने ते बैठे राकेश टिकैत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि सारा देश तिरंगे नाल प्यार करता है, तो जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया सरकार उसनूं फड़े। टिकैत ने भी कहा कि की तिरंगा सिर्फ प्रधानमंत्री का है। किसानी संघर्ष दौरान पिछले दिन हुए घटनाक्रम दौरान दिल्ली पुलिस वालों गिरफ्तार करके जेल भेजे गए किसानों को हुण पंजाब सरकार मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया करवाएगी। इसलिए तिहाड़ जेल च बंद किसानों की जानकारी एकत्र की जा रही है। पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा मुताबिक पंजाब सरकार इसलिए कानून मारन की जिम्मेवारी तय करन जा रही है। इस दे नाल ही पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो गए और दिल्ली च लापता हुए किसानों बारे जानकारी इकट्ठी करके उन्होंने भाल लई एक हैल्पलाइन भी स्थापित की गई है। उधर आम आदमी पार्टी वालों दिल्ली दी सरहदां उत्ते अंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों की सुरक्षा लई सूबे की पुलिस फोर्स नूं तैनात करने की मंग नूं आप उधरी बेतुकी ते तर्कहीन करार दिंदिआं पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी स्पष्ट तौर पर संविधानिक कानूनी प्रक्रिया के सारे अर्थ भुल चुकी है। किसान अंदोलन दरम्यान पैदा हुई स्थिति के चलते मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इसकी जानकारी मुख्य मंत्री वालों ट्वीट करके दी गई है। उन्हें कहा कि किसानी अंदोलन को लेकर 2 फरवरी को आल पार्टी मीटिंग सद्दी गई है। उन्हें कहा कि संकट की इस घड़ी में सारिया सियासी पार्टियों को इकट्ठे होने की लोड़ है। मुख्य मंत्री ने कहा कि किसान अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लिहाजा सारिया सियासी पार्टियों को मौजूदा समय की अहमियत को देखते हुए सियासत तो उपर उठ के सोचने की लोड़ है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान और मैंबर पार्लीमेंट सुखबीर सिंह बादल गाजीपुर बार्डर विखे राकेश टिकैत नाल मुलाकात करने पहुंचे तो उन्होंने सन्मानित किया। इस तो इलावा सुखबीर सिंह बादल ने श्री दरबार साहिब तो लिआंदा जल भी राकेश टिकैत नूं छकाया। उन्होंने समूह किसान वीरां दे इस किसानी अंदोलन लई हौसला अफजाई भी की। सुखबीर ने राकेश टिकैत नूं गलबकड़ी पाई। इस मौके गलबात करदे सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि सारिया सियासी पार्टियां नूं पार्टीबाजी तो उपर उठ के किसानों के हक में अगे आउणा चाहीदा है। इस मौके पार्टी के सीनियर आगू बलविंदर सिंह भूंदड़ और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ते जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका समेत होर आगू मौजूद रहे। सिनेमा प्रेमियों लिए खुशखबरी है। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने 1 फरवरी तो देश भर में 100% समर्था के नाल सिनेमा हाल खोलने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार वालों जारी की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग विधि मुताबिक सिनेमा घरों में मौजूदा समय लोगों की समर्था 50% तो बढ़ा के 100% करने की इजाजत दी गई है। मंत्रालय वालों जारी SOP तहत ऑडिटोरीयम से सांझे खेतों में घट्टो घट्ट 6 फुट की दूरी बनाई रखना लाजमी होगा। सिनेमा घर में दाखिल होने से बाहर जाने वाले लोगों लिए सैनिटाइजर का प्रबंध जरूरी है। सिनेमा हाल में थुकण की सख्त मनाही होगी। सिनेमा घर में आने वाले लोगों लिए मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु रखना लाजमी होगा। कांग्रेस पार्टी में अगवाई को लेकर लगातार सवाल उठते रहे ने। इस दौरान दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी को तत्काल प्रभाव नाल पार्टी का प्रधान बनाने का प्रस्ताव पास किया है। असल में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस प्रधान चौधरी अनिल कुमार ने मौजूदा राजनीतिक हालातों उत्ते चर्चा लई ऐतवार को दिल्ली में सीनियर कांग्रेस नेताओं की एक बैठक बुलाई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करने ते भविख दी नीतियां ते जरूरी विचार वटांदरा किया गया।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੇ RSS ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ SDM ਰਾਏਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਏਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 67 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। मैं रायकोट हल्के दे जिन्ने साडे सरपंच ने, पंच ने, दूसरे लीडर ब्लॉक समती वाले सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, क्योंकि देखो 26 जनवरी ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जिस तरीके नाल केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, यूपी सरकार ने और BJP और RSS ने जिस तरह उत्थे किसानां ते ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ केस बनाउणा और प्रैशर पाउण ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਔਰ BJP RSS ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਡਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਬੱਤ ਭਾਰਤ ਸੇਵਾ ਦਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀ ਲੂਲੀ ਲੰਗੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤਿਕ ਬਲਾਦਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਜੋ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਹਰ ਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ BJP ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उन्हें कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्डा ने पंजाब के मुख्य मंत्री को जो चिट्ठी लिखी है उस तो साबित होता है कि आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेवारी तो भज रही है।
ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਇਹ ਬਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ? ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੇਜਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਜਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਵਾਨ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਇਤਨੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 60% એનર્ਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 60% ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਆ। ਪਹਿਲੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਚਨ ਆ। ਇਸ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਛਿੱਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਚਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਰ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 60% ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬਚੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ 2.5 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੇਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸੇਮ ਮਾਡਲ ਜੋ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਕਿਚਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਸਦਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਈਟੈਕ ਔਰ ਇੰਨੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕਿਚਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਿਚਨ ਤੋਂ 2-2 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, એનર્ਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਵਰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਧੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਚਨ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਆ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ। ਬਦੋ-ਬਦੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਏ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦੇ ਫਿਰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਾਲ ਵੀ ਰਿੱਝੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੌਲ ਵੀ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ ਨਾ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਆ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਕਰਦਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਢੀ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਟੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੂੜਾ ਦੇ ਪੜ ਕੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਕਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੀਲ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਂਗੜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਚਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੰਗਰ 'ਚ ਤੋਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਨਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਰਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂੰਆਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡੈਕਨ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਲਟਾ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਡਾਲਾਂਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੁੱਕਰ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਸਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 339ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ SN ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 DM ਅਤੇ 33 SDM ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ हुई हिलड़बाजी है। केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है दिल्ली में, उसमें जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखी है, और केजरीवाल जी की भी है, क्योंकि कुछ हिस्सा
सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आता है, कुछ हिस्सा केजरीवाल के गवर्नमेंट के नीचे आता है। जैसे कल गुरु तेग बहादुर मेमोरियल पे पत्थरबाजी हुई, उसके बाद गुरुद्वारा शीशगंज के बाहर हुल्लड़बाजी वहाँ पे हुई है। बुराड़ी में पहले दिल्ली सरकार ने लंगर लगाए, बाथरूम का इंतज़ाम किया, टेंट लगाए सोने के लिए, उठा दिए। जब उठा दिए तो लोकल प्रशासन कहता है कि यहाँ पे आप इलीगल बैठे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई। मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार के नीचे 11 डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और 33 एसडीएम है। तो 11 डीएम और 33 एसडीएम क्या कर रहे हैं? जब पुलिस ने कोई एक्शन लेना होता है, अगर उसने गैस चलानी है, लाठी चलानी है, गोली चलानी है, उसका ऑर्डर डीएम ने देना है, उसका ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने देना है। तो जब ऐसे हालात बने कि हुड़दंगियों ने पत्थरबाजी करी या शीशगंज साहब के बाहर आए, तो वहाँ पे आपके ये जो दिल्ली के सीनियर अफसर हैं, डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, ये क्या कर रहे थे? क्यों ऑर्डर नहीं दिया गया पुलिस को उनके ऊपर एक्शन करने का? मैं समझता हूँ कि एक तो हमने ये लेटर लिखी है। दूसरी बात, जो लोग मिसिंग हैं, जो लोग मैं समझता हूँ कि नहीं पता लग रहा, हमने 48 लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिनका केस जो रोहिणी कोर्ट में है, कुछ अलीपुर थाने में जो एफआईआर है वो आइडेंटिफाई कर लिया है। अभी मेरे पास लोग आए हैं कि 5 लोग जो कल आए पंजाब से, 26 को यहाँ नहीं थे, उनको भी उठा लिया गया। उनके लिए भी हमारी वकीलों की टीम लगी हुई है। हमें कोर्ट में जाना पड़े, हीबस कॉर्पस पिटीशन डालनी पड़े, और जितने भी दिल्ली में कोई ना कोई ऐसे लोग मिसिंग है, हमारे को कांटेक्ट किया जाए। मैं आपको अभी नंबर दूंगा, और हमारी 20 वकीलों की टीम जो हमारे मित्र हैं, बगैर किसी पैसा लिए उनके केसों को फॉलो अप करेगी। और मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे, जैसे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, जैसे निशान साहब को खालिस्तान का झंडा बताया गया, जैसे ये कहा गया कि राम जन्मभूमि की पालकी पे हमला हो गया, मैं समझता हूँ ये झूठी खबरें फैलाने वाले मीडिया के खिलाफ जो मैंने हाई कोर्ट में केस डाला है, वो केस की सुनवाई 1 तारीख को मंडे को चीफ जस्टिस की कोर्ट में है। इसी तरीके अगर किसी ने निशान साहब की बेदबी करी, उन पे मैंने केस डाला है, वो लड़के आइडेंटिफाई हो गए कैथल के। मैं अपील करता हूं अपने समुदाय को कि किसी तरीके की आगजनी की बात का जवाब आगजनी से नहीं देना। हमारे को रिपोर्ट करो, हम लीगल वे में उसकी लड़ाई लड़ेंगे, और हमें एक्शन करवाना आता है, हम करवा के छोड़ेंगे। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਅਵਲ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਟਰਸਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 130 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਬ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ NGO ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ NGO ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗਮਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 130 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 130 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1300 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਨੀਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲੇਟਨ ਚੰਨਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।